और जैसे कि ये वृक्ष का दर्शन अपने सामने है, बराबर, तो इसकी क्या महिमा है, क्या है इतिहास इसका, पूरा मेरे को सविस्तार थोड़ा बताइए। મિત્રો, શિવજીને તમે જોવા જાઓ તો એને બે વૃક્ષ બહુ પ્રિય છે, એક તો રુદ્રાક્ષનું અને એક શિવલિંગ. આની અંદર નાના નાના ફૂલો આવે છે અને ફૂલોમાંથી જ તે રુદ્રાક્ષનું નિર્માણ થાય છે. તો આના વિશે પણ આપણે ગુરુજી સાથે સંવાદ કરીએ. તો તેવી જ જગ્યાએ કૃષ્ણ ભગવાનનું જે પ્રિય ઝાડ છે તે કદમનું વૃક્ષ અહીંયા છે અને તેનો પણ કંઈક અહીંયા વિશેષ મહિમા છે. તે પણ દર્શન મારે તમારા સુધી પહોંચાડવા છે. વિડીયોમાં બની રહેજો મિત્રો, ખૂબ મજા આવવાની છે. સાથે મળીને આનંદ કરીએ. જય સિયારામ. તો નમસ્કાર મિત્રો, મેં તમને થોડી વાર પહેલાં અગાઉ વાત કરી તેમાં કલ્પવૃક્ષની જે મહિમા છે તે અહીંયા દાદાજી અમારી સાથે એક છે અને આ મંદિરના સેવકગણ તરીકે જે છે અહીંયા સ્થાપિત. તો એમની પાસેથી પૂરો ઇતિહાસ અને પૂરી માહિતી આપણે માંગીએ, જેથી કરીને આપણને સાચી માહિતી આપણી સુધી पहुंची सके. दादाजी, मैं मेरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. और जैसे कि ये वृक्ष का दर्शन अपने सामने है, बराबर, तो इसकी क्या महिमा है, क्या है इतिहास इसका, पूरा मेरे को सविस्तार थोड़ा बताइए. इसकी महिमा ऐसा, ये एक परशुराम जी की तपोभूमि है. परशुराम जी की तपोभूमि के वाला ये है नर, ये है नारी. ये जोड़े से है. इस पे फूल आते हैं, इस पे फूल आते हैं, इस पे फल आते हैं. अब रही बात जो इच्छाधारी वृक्ष है, जो आप मांगो वो मिलता है, सदियों से मिलता है. न ये इंद्रदेव के वहाँ से जमदग्नि ऋषि ने मांगा है कि धरती पर एक कल्प वृक्ष और कामधेनु का है. जो आप मांगो वो मिलता है. शस्त्र बहु राजा आया था, हंसी मजाक ऋषि अपने परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि के पास आए थे. वो अहंकार करके आए कि भाई ये क्या मामूली साधु क्या मेरा पूरा करेगा. लेकिन फिर उस ऋषि ने इंद्रदेव से प्रार्थना की तो ये कामधेनु गाय और ये धरती पे लाए. जो उस फौज को राजा को जो चाहा वो इन्होंने पूरा किया. लेकिन उसका जीव फिर भी नहीं दापा, तो उसको नुकसान करने में उतार हुआ. इनको नष्ट करने वाला था. तब जमदग्नि ऋषि ने उनको परशुराम जी को याद किया. तो परशुराम जी ने आकर के उन्होंने इस राजा को भी ताराशाही किया और फौज को भी काटा और सबको नुकसान किया. और 21 यहाँ तक कि उसने 21 बार राजपूतों का क्षत्रियों का संहार किया. राजपूतों के अहंकार को किया. इस तरह परशुराम जी ने वह छठे अवतार थे, विष्णु के छठे अवतार थे, जो भगवान राम के पहले का इनका अवतार था. जब धनुष तोड़ा था, जब सबको सर्वविदित है. कोई बात नहीं. परशुराम जी के ये कार्यालय, सामने कार्यालय है. ये पंडाल मेला भरता है. इधर ये धर्मशाला भी है. ये ऊपर का भाग है. जो ट्रस्ट अध्यक्ष महोदय ने काफ़ी इसका विकास कराया है और विकास लगातार चल रहा है. यहाँ किसी प्रकार की उन्होंने कोई यहाँ का वो पानी भी नहीं पीते हैं, जो अध्यक्ष जी है इधर के. हाँ, तो उनकी मेहरबानी से ये काम सब हो रहा है. वाह. वो तो बाकी रही बात ट्रस्टियों का तो अलग मामला है. लेकिन अध्यक्ष मात्र एक व्यक्ति ऐसा है जो ईमानदारी की वजह से आज फजरा फुजरा है. तो दादाजी, मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी भारतवर्ष के मंदिर है, आश्रम है, वहाँ पे ऐसे ही कोई अध्यक्ष हो, उसके हाथ में ऐसी डोर हो, तो बहुत ईमानदारी से इसका काम आगे बढ़ा सकते हैं. अगर मान लो सभी मंदिरों में अगर मिले, तो मेरा ये मानना है कि दुनिया में मंदिरों में कोई कमी नहीं रहेगी. હા દાદાજીએ જેવી રીતે વાત કરી કે આ મંદિરના જે અધ્યક્ષ છે, આ જે સંસ્થાના જે અધ્યક્ષ છે, ગણેશજી પરમાર, શાયદ તક મેં ના ભૂલતા હું તો, બરાબર ને, ગણેશજી પરમાર કરીને છે, જે અહીંનું પાણી પણ નથી પીતા અને એકદમ પારદર્શક વહીવટથી આ સંસ્થાનો જે વહીવટ સંભાળે છે. અને ખરેખર દાદાએ બહુ ભાવના એની સાચી વ્યક્ત કરી કે બધા જ મંદિરમાં જો આવા અધ્યક્ષ હોય, એની કાંઈ હાથમાં બાગડોર હોય, તો ખરેખર આ મંદિરનો કેમ વિકાસ ન થાય.
તો ચાલો આ વિષયના આપણે દર્શન પણ કરવા છે, આ જગ્યાની વિધિવત આપણે દર્શન કરવા છે અને પેટ ભરીને દર્શન કરવા છે. તો ચાલો વિશેષ કાંઈ વાત હશે તો પણ હું આગળ તમને બતાવવાનો છું. બાકી કામધેનુ માતાના પણ આપણે દર્શન કરીએ અને ત્યારબાદ કલ્પેશ્વર મહાદેવ મંદિર તરફ પણ હું તમને લઈ જઈ રહ્યો છું. વિડીયોમાં બની રહેજો મિત્રો, ખૂબ મજા આવવાની છે. સાથે મળીને આનંદ કરીએ. જય સિયારામ. તો મિત્રો અહીંયા જેવી રીતે જમદગ્નિ ઋષિની વાત કરી, જે પરશુરામના પિતાજી હતા ને ખૂબ જ તપસ્વી મહર્ષિ હતા આપણા જે ભારત વર્ષની ભૂમિના, અને તે જે વાત છે અને દાદાએ જે વાત કરી કે કામધેનુ ગાય અને કલ્પવૃક્ષની જ્યારે અહીંયા આયાત કરવામાં આવી તે વાત કરી, ત્યારબાદ આપણે જે કલ્પવૃક્ષની તો વાત સાંભળી, પણ હવે कामधेनु गाय माता विषय पण दादाजी पासे विस्तार माहिती આપણે મેળવીએ. तो दादाजी ये गाय के बारे में भी आप थोड़ा मुझे. कामधेनु गाय है, ये इंद्रदेव के पास थे, जमदग्नि ऋषि ने धरती पर लाए. ये सभी फौज के खाने पीने रहने की सब व्यवस्था करने वाली कामधेनु गाय है. और आज भी कामधेनु गाय अपने शास्त्रों में पूजे जाते हैं. और वैसे भी जनरल हर आदमी के दिमाग में कामधेनु गाय जो मांगते हैं वो मिलता है. અને મિત્રો આ વાત થઈ કામધેનુ ગાયની, તો કામધેનુ ગાયની વિશેષ વ્યાખ્યાની તમને વાત કરું તો તમને મેં સર્વેશ્વર ગોધામ કોબડીવાળો વિડીયો મારી ચેનલમાં છે જ. અને હાલમાં ભારત વર્ષની અંદર ખાલી 2 જ જગ્યાએ કામધેનુ ગાય છે. એક તામિલનાડુમાં છે અને ભાવનગર પાસે જે કોબડી ગામ આવ્યું છે ત્યાં પણ એક કામધેનુ ગાયમાંના આપણને દર્શન થાય છે. આજની ડેટમાં, આજના સમયમાં પણ થઈ શકે. તો મિત્રો આવી કંઈક આપણી ઉજળી પરંપરાના જે આપણે વારસદારો છીએ અને આપણે હિન્દુનું સંતાન છીએ, અને આ મરુભૂમિ રાજસ્થાનની અંદર અમે જ્યારે આ જે બધા ધાર્મિક સ્થળો અમે કેપ્ચર કરી રહ્યા છીએ, ખરેખર મને તો એવું લાગે છે કે કદાચ અમે મહિનો દિવસ અહીંયા પ્રવાસ કરીએ તો પણ ઓછો છે. કારણ કે આ ધરતીની અંદર પણ કેવા સનાતનના ઘરેણા રૂપી આશ્રમો અહીંયા પડ્યા છે. અને અહીંયા પણ ઘણા સાધુ સંતો એવા છે કે જેની સાથે આપણે કદાચ સત્સંગ કરીએ ને તો જીવનનો એ પણ એક લાવો કહેવાય. બાપજી मेरे को इधर वो थोड़ा धुना जैसा दिख रहा है, वो अखंड धुनी है. हाँ, तो वो धुनी मतलब वो कोई संत महात्मा ने बनाई हुई है कि उसका कोई इतिहास है? संत महात्मा ने बनाई हुई है. यज्ञ हवन होता है. अच्छा. जब भी किसी की इच्छा होती है, ट्रस्ट की इच्छा होती है तो ट्रस्ट करती है. और कोई यात्री यज्ञ हवन करना चाहता है तो यज्ञ हवन कर सकते हैं. हो रहा है. મહાદેવના દર્શન કર્યા, બીલીપત્રનું પાન મળ્યું છે અને મહાદેવનું ચરણ છે, દાદાની હાજરી છે. ત્યારે એટલું કહેવાનું મન થાય કે મહાદેવજી અમારા સનાતનનો એટલો વ્યાપ વધે, ગાય માતાનું રક્ષણ થાય, અને એવા પૂરા ભાવ સાથે આપણે દાદાના દર્શન કરીએ. અને આ જગ્યાએ બીજી કાંઈ પણ રુદ્રાક્ષનું પણ એક વૃક્ષ છે, તેના વિશે પણ આપણે દાદાજી પાસેથી માહિતી થોડી લેવી છે. તો ચાલો વિડીયોમાં બની રહેજો, સાથે મળીને આનંદ કરીએ. અને વિશેષ કાંઈ આશ્રમનો પાઠ હોય તો તે પણ તમને બતાવવાનો પ્રયાસ કરવાનો છું. જય મહાદેવ, જય સનાતન ધર્મ. મિત્રો શિવજીને તમે જોવા જાઓ તો એને 2 વૃક્ષ બહુ પ્રિય છે. એક તો રુદ્રાક્ષનું અને એક શિવલિંગ. આ રુદ્રાક્ષનું વૃક્ષ છે અને રુદ્રાક્ષનું તો લગભગ બહુ જવલ્લતે આપણને જોવા મળતું હોય આવું વૃક્ષ, કે આવા આશ્રમો હોય, કોઈ સાધુ સંતોની તપોભૂમિ હોય ત્યાં આપણને કદાચ જોવા પણ મળે. પણ આ જગ્યાએ રુદ્રાક્ષનું જે વૃક્ષ છે આની અંદર નાના નાના ફૂલો આવે છે અને ફૂલોમાંથી જ તે રુદ્રાક્ષનું નિર્માણ થાય છે. તો આના વિશે પણ આપણે ગુરુજી સાથે સંવાદ કરીએ. तो दादाजी ये क्या है, मतलब इसका कुछ इतिहास है रुद्राक्ष के वृक्ष का, या कितना पुराना है ऐसा कुछ? ये है 60-70 साल पुराना है. 60-70 साल के पुराने के फूल आते हैं. अच्छा. फूल बहुत कम टिकते हैं, लेकिन बहुत कम एक मुखी रुद्राक्ष है ये. इसमें से एक मुखी रुद्राक्ष होते हैं. इसमें से एक रुद्राक्ष जो सबके भगवान का रुद्र है और रुद्राक्ष के रूप में इसको. और एक मुखी रुद्राक्ष तो ऐसा सुना है कि मैंने बहुत दुर्लभ होता है ना देखने. होता है लेकिन ये पनपता कम है. यहाँ क्या मतलब कोई क्लाइमेट का है, कोई ऐसा कुछ है ये. એટલે કાકાનું કહેવાનું ક્યાંક ને ક્યાંક એવું છે કે ક્લાઇમેટના લીધે કે કેવી રીતે પણ અહીંયા બહુ ઓછા પ્રમાણમાં આ બધા ફૂલ નિર્માણ પામે છે અને ફૂલમાંથી રુદ્રાક્ષ થાય છે. પણ જાકી રહી ભાવના જૈસી, પ્રભુ મુહૂર્ત દેખી તીન તેસી. આપણે તો ખાલી દર્શન થઈ જાય, દર્શન જ આપણા જીवन માટે બહુ યોગ્ય છે. हाँ, दादाजी भगवान ने अपने को आंखें दी है, बराबर, इतनी सारी सृष्टि का निर्माण किया है. अपन खाली कल्पना कर सकते हैं और उसका दर्शन कर सकते हैं और कुछ नहीं. और दर्शन के साथ भी उसका व्यक्तिगत आनंद ले तो उसकी बात ही अलग है, उसकी चरम सीमा ही कुछ अलग है. તો આવી રીતની કંઈક દાદા સાથે અમે વાતચીત કરીએ છીએ. અને અહીંયા કદમનું વૃક્ષ પણ છે આશ્રમમાં, જે કૃષ્ણ ભગવાનને ખૂબ પ્રિય હતું, અને એ કદમના વૃક્ષ તરફ પણ મારે લઈ જવા છે. જેથી કરીને મારી મહેનત એવી છે વિડીયોની અંદર કે આ અત્યારે ઉનાળાની ફૂલ સિઝન છે, ફૂલ ગરમી છે, અને એમાં પણ રાજસ્થાનની ગરમી.
પણ છતાં અહીંયા કંઈ છૂટવું ન જોઈએ અને બને એટલું અમે તમારી સુધી કેપ્ચર કરીને અમે પહોંચાડી શકીએ એવા ભાવ સાથે અમે જે આ તડકામાં અમારી ટીમ કામ કરે છે ને મિત્રો, એના જોશ રૂપે તમારા આશીર્વાદ ચોક્કસથી અમને આપતા રહેજો અને કાંઈ નહીં તો કોમેન્ટના માધ્યમથી પણ આપ અમને હૂફ આપી શકો છો, જેથી કરીને અમને પણ એવું અમારું મનોબળ થોડુંક આમ પ્રબળ બને કે ભાઈ ચાલો આપણે વિભિન્ન પાસાઓમાં જઈને પણ આપણે ક્યાંક ને ક્યાંકથી આવા ધાર્મિક સ્થાનો છે એને એક્સપ્લોર કરીને આપણે આપણા દર્શક મિત્રો સુધી લઈ જઈએ. મિત્રો, આ ઈચ્છાધારી કુંડી છે અને કહેવાય છે એવું કે અહીંયા જે તપસ્વી ઋષિઓ હતા તેના દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે અને અહીંયા ગુપ્તદાન તરીકે તમે કંઈ પણ નાખો છો અને કંઈ પણ ઈચ્છા વ્યક્ત કરો છો તે ઈચ્છા મહાદેવ પૂરી કરે છે એવી માન્યતા છે. તો હું પણ અને દાદાએ મને ચોક્કસથી કીધું કે અંદર બધાએ ચલણની નોટો પણ નાખી છે, પણ નોટો ન નાખવી જોઈએ. અહીંયા ઉપર નોટિસ પણ લખેલી છે, કૃપયા નોટ ગુપ્ત દાન મેં ડાલે. તો તમારે જો એવી રીતે દાન કરવું હોય તો એ તમે ગુપ્ત પેટીમાં દાન કરી શકો છો, પણ અહીંયા કોઈ રૂપિયો અથવા તો 5 રૂપિયા 10 રૂપિયાનો કોઈ બી કોઈન હોય એ તમે નાખીને તમારા મનની ઈચ્છા અને મનનો સંકલ્પ હોય તે તમે કામના કરી શકો છો. તો મારી કામના તો જગજાહેર છે, બસ હું જે મારા હાથમાં સિક્કા છે એ નાખીને ભગવાન ભોળિયાનાથ પાસેથી એવી કામના કરું છું કે સનાતન ધર્મનો વ્યાપ વધે અને મારી ગાય માતા જે અત્યારે ભટકે છે, ગાયોનું જે અત્યારે કતલેઆમ થઈ રહ્યો છે, બને ત્યાં સુધી એ બંધ થાય અને બસ આવી સાત્વિક ભાવનાથી જીવ માત્રનું કલ્યાણ થાય એવી ભાવના જ આપણે કરી શકાય ને, કારણ કે આપણે સનાતનના સંતાન છીએ. આપણને આ જ શોભે, આપણને બીજું કાંઈ ન શોભે. તો આવી કંઈક સાત્વિક ભાવના સાથે હું અહીંયા એક કલ્પના દાદાના ચરણે ધરું છું અને એક એવી મનોવાંછિત ફળ મને ભગવાન આપે એવો ભાવ ધરીને હું દાદાને સાક્ષાત નમન કરીને આગળ આપણે કદમનું વૃક્ષ છે ત્યાં પણ આપણે દર્શન કરવા જવાના છીએ. જય સિયારામ. તો મિત્રો, આ આશ્રમની આપણે જેવી રીતે વિધિવત મુલાકાત લીધી અને એના વિભિન્ન પાસાઓના દર્શન કરીને ખરેખર આપણને ખૂબ મજા આવી, તો તેવી જ જગ્યાએ કૃષ્ણ ભગવાનનું જે પ્રિય ઝાડ છે તે કદમનું વૃક્ષ અહીંયા છે અને તેનો પણ કંઈક અહીંયા વિશેષ મહિમા છે, તે પણ દર્શન મારે તમારા સુધી પહોંચાડવા છે. તો ચાલો તેના પણ દર્શન કરીએ અને વિધિવત રીતે ત્યારબાદ આ વિડીયોની પૂર્ણાહુતિ હું તમને લઈ જવાનો છું. જય સિયારામ, જય સનાતન ધર્મ. તો મિત્રો, આપણી સનાતન સંસ્કૃતિના કંઈક એવા વિભિન્ન પાસાઓ છે, એના કંઈક એવા વિવિધ આભૂષણો છે કે ભાઈ આવી સુંદરતા એણે આપણને આપી અને ખરેખર પ્રકૃતિમાં પણ પરમેશ્વરનો વાસ છે તેવી રીતે આપણને સાબિત કરી બતાવ્યું. કારણ કે કદમનું વૃક્ષ તમે જોઈ લો કે પછી આપણે કલ્પવૃક્ષ જોઈ લો કે કોઈ પણ વૃક્ષને આપણે કદાચ આપણે એમાં ભગવાનના પ્રતિકૃતિ હોય તેવી રીતે આપણે એને પૂજતા હોઈએ છીએ, તો આપણે પ્રકૃતિમાં પણ પરમેશ્વર છે તે પણ આપણે સંદેશ ક્યાંક ને ક્યાંક આવી રીતે જ આપણને મળતો આવે છે, બરાબર. અને આ મંદિરની જો તમને પર્ટિક્યુલર વાત કરું, એના વાતાવરણની તમને વાત કરું ને, તો અહીંયા એટલી નીરવ શાંતિ છે અને આ મેવાડ અને મારવાડની બોર્ડરની વચ્ચે આવેલી આ જગ્યા છે. આ ગામનું કયું ગામ કહેવાય, કઈ જગ્યા ઉપર આ મંદિર પ્રસ્થાપિત છે તે પણ હું દાદા સાથે વાત કરીને તમને કહેવાનો છું. તો ચાલો વધારે કાંઈ વિશેષ વાત કરીએ તે પહેલાં કૃષ્ણપ્રિય આપણે કદમ ઝાડના જે દર્શન કરીએ અને સાથે સાથે કૃષ્ણ ભગવાનને પણ આપણે એવી કંઈક મનોકામના જે કાંઈ આપણા જીવનની હોય તે કદમના ઝાડ સાથે દર્શન કરીને આપણે આ પૂજ્ય કૃષ્ણ ભગવાનને આપણે નિવેદન આપશું. જય સિયારામ, જય સનાતન. મિત્રો, થોડી વાર પહેલાં મેં તમને વાત કરી કે કૃષ્ણ ભગવાનને કદમનું ઝાડ પ્રિય છે અને આપણી ડોશીઓ જે કાઠિયાવાડની ભાતીગળ જે ભજનો ગાતી અને જે કીર્તનો ગાતી એમાં ગીત હતું કે કાન ચડ્યા કદમને દાળ હેથા ઉતરો ને, તો એ ગીતની અંદર એ ભાવની અંદર પણ ક્યાંક ને ક્યાંક કૃષ્ણનો પ્રેમ કદમના ઝાડ સાથેનો આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા મળે. તો ચાલો દાદાજી સાથે વાત કરીએ કે આ ઝાડ અહીંયા છે તેનો શું વિશેષ મહિમા છે. तो दादाजी ये जो वृक्ष इधर है बरोबर, तो उसका पर्टिकुलर कोई इतिहास है कि कैसे है बरोबर? तो इसका इतिहास है ये तपोभूमि परशुराम जी की है. हाँ. यहाँ तरह तरह के यहाँ वृक्ष है. हाँ. सभी प्रकार के वृक्ष, ये वृक्ष कहीं मिलता ही नहीं है. या तो वाराणसी में हो सकता है, कहते हैं कि वाराणसी में है, या फिर यहाँ. ये कृष्ण भगवान का प्यारा वृक्ष है. कृष्ण भगवान ऊपर झूलते थे, गोपियाँ नीचे इंतजार कपड़े लेके ऊपर चढ़ जाते हैं, गोपियाँ इंतजार करती थी, और ऐसी लीलाएं बताई. और कृष्ण भगवान का परम प्रिय वृक्ष है. और ये कृष्ण वाटिका है. वाटिका ये पूरी कृष्ण वाटिका है. अच्छा, ये पूरा जो मतलब ये स्ट्रक्चर है वो पूरा कृष्ण वाटिका मंदिर बनेगा. और शायद तक ऐसा भी लग रहा है मेरे को, ये जो स्ट्रक्चर देख के, ये पूरे पेड़ पौधे देख के वृंदावन का कुछ इधर निर्माण किया हो, ऐसा फीलिंग आता है जैसे. हाँ, जैसा बस उसी का रूप है. हाँ મિત્રો, અહીંયા કંઈક આશ્રમને ઢાળ એવી રીતે ઢાળ આપવામાં આવ્યો છે, એવી રીતે એને કંઈક આકાર આપવામાં આવ્યો છે કે જ્યાં કદમનું વૃક્ષ છે એની આજુબાજુમાં આવી જે ગલીઓ બનાવી છે સાંકડી,
અને બંને બાજુ વૃક્ષની કિનારીઓ જેવી રીતે મેં તમને અગાઉ દર્શાવ્યું ફ્રેમમાં તેવી રીતે, અને ક્યાંક ને ક્યાંક વૃંદાવનની અંદર આપણે જો આટા મારતા હોય ને તો એવી ફિલિંગ આપણને આ જગ્યા ઉપર આવીએ તો આપણને આવે, કેમ ના આવે? કારણ કે કૃષ્ણ તત્વ તો એક જ છે ને યાર. ગમે ત્યાં વૃંદાવનમાં જાઓ તો પણ કૃષ્ણ એક છે, અને દ્વારકામાં જાઓ તો પણ એક જ છે, અને કદાચ આ ધરતી ઉપરથી તમે એને સમરો છો તો પણ એ એક જ છે. તો વિશેષ વાત મારે ઘણી તમારી સાથે કરવી છે, પણ મારી પણ તબિયત થોડીક નાદુરસ્ત આખો દિવસ ટ્રાવેલિંગ કરીને થઈ છે. તમે ભાળો છો તેવી રીતે મારા અવાજમાં પણ ટોન ફરતો હોય છે, પણ મને એવું નથી થતું કે અમે 5 મિનિટનો રેસ્ટ લઈને અમે પણ આરામ કરીએ, પણ ખરેખર કારણ કે અમને પણ દર્શનના એવા લાભ મળે છે. જય સિયારામ, જય સનાતન ધર્મ.